یہ اس وقت ہمارے نا بچوں کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ یار جب بھی موڈیسٹی کی بات ہو نا تو فوراً سے نا آپ فیلیسی کوئی تھرو کر دیں. مثال کے طور پہ ایک فیلیسی ہو سکتی ہے کہ جی ہمیں پردے کا کہا جاتا ہے, اچھا یعنی مردوں کو فل چھٹی ہے, مرد جو مرضی کرتا پھرے اس کو ہم کچھ نہیں کہیں گے. تو ہم کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں مرد جو مرضی کرتا پھرے, نہ قرآن نے یہ کہا نہ حدیث نے یہ کہا. یہ تو صرف اس پوائنٹ کو نگیٹ کرنے کے لیے ایک فیلیسی لائی جا رہی. پھر ایک فیلیسی ہوتی ہے مسنگ دا پوائنٹ. مسنگ دا پوائنٹ ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہے, آپ بات کو گھما کے کہیں اور لے گئے. مثال کے طور پہ ہم کہیں جی کہ دیکھیں جی پردہ اور حجاب دین کا حصہ ہے, آگے سے بات آ جائے گی کہ نہیں جی دیکھیں جو نقاب والی ہیں وہ بھی تو ڈیٹ مارتی ہیں, وہ بھی تو جو ہے نا جی وہ بدکاریوں میں انوالوڈ ہیں, وہ بھی تو ایسے کرتی ہیں, وہ بھی تو ٹھیک ہے کرتی ہیں تو وہ ان کو گناہ ملے گا. لیکن اس سے پردے کا جو ہے وہ کیسے نیگیشن جو ہے نا جی وہ ہو جاتی ہے. اس طرح ایڈ ہومینم فیلیسی ایک ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ پرسنل اٹیک کر دو اگلے کے اوپر, جو آج کل بہت دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آپ نے موڈیسٹی کی بات کی, حیا کی بات کی, اوہ ایسے فلیئر اپ ہو گئے اور ایسا غصہ چڑھ گیا کہ یہ تم نے کیا بات کر دی, موضوع آپ نے کیا چھیڑ دیا, اور اس کو ٹوٹلی چھوٹا سا ایک ایشو بنا کے نا رد کر دینا کہ یہ بھی کوئی ایشو ہے. پاکستان کی اکانومی برباد ہو رہی ہے, لوگ جاب لیس ہیں, تم لوگوں کو اس بات کی پڑی ہے کہ جی عورتیں پردہ کریں, تم لوگوں کو اس بات کی پڑی ہے کہ جی ان کے کپڑے بہت چھوٹے ہیں. تو دیکھیے نا یہ کیا ہے مہم, یہ میں تو اس کو ٹو بی بلنٹ میں تو اس کو منافقت کہوں گا. یعنی یہ تو منافقین کے اوصاف ہیں کہ ایک چیز آپ کو پتہ ہے کہ وہ کتنی ڈیمیجنگ ہے سوسائٹی کے لیے, اور آپ جان بوجھ کے اس کو نگیٹ کر رہے ہو, ان کو چھوٹا چھوٹا ایشو بنا کے جو ہے نا وہ نگیٹ کر رہے ہو. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ مطلب فیڈ انہیں ایسے کر دیا گیا ہے کہ اب وہ فوراً سے ریئیکشن آتا ہے اور فیلیسیز آ جاتی ہیں فوراً سے؟ دیکھیں ایسا بھی ہے, میں کچھ چیز کو کیونکہ میرا مطلب زندگی جہاں تک اللہ تعالیٰ نے یہاں تک پہنچایا ہے, اور میں آج سے اگر 30 ایئرس پہلے دیکھوں, میں کراچی کی بات آپ سے کرتی ہوں جی. وہاں پہ لوگ کوئی بھی نہیں ہوتا تھا, اسکارف بھی نہیں ہوتا, سر بھی نہیں ڈھانپتے تھے. صحیح. جب میں نے ایوری ڈیکیڈ جانا شروع کیا جی وہاں پہ کچھ ایسی ہماری ماشاء اللہ اسکالرز ہیں جنہوں نے کام کیا, ادارے بنائے, ان کی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, چند استادوں میں سے وہ بھی میری ہیں. تو بڑا چینج آیا, اسلام آباد میں چینج آیا, میں پازیٹیو پہلے بات کر رہی ہوں. صحیح. اور خواتین جو ہیں وہ اسکارف, دوپٹے اور ابایاس میں بھی نظر آنے لگی. جب میں لاہور 87 میں یہاں آئی ہوں جی اس وقت یہاں پر باقاعدہ میں فیل کرتی تھی, جی اور ظاہر میں ناکامی تھی, اور اللہ تعالیٰ مجھے آخری سانس تک اسی پہ رکھیں, آمین. حیا کے ساتھ رکھیں. تو میں یہ فیل کرتی تھی, اور یہ ڈائریکٹ ہوتا تھا کہ جو ڈپارٹمنٹل سٹورز والے لوگ ہیں, یہاں تک کہ چھوٹے چھوٹے شاپ کیپرز بھی جو کہ لبرٹی میں ہیں یا مشہور مارکیٹس میں ہیں, ان کا رویہ میرے ساتھ انسلٹنگ, آئی کوڈ فیل اٹ. بعد دفعہ میں نے اپنے آپ خیال کو جھٹکنا بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میری ایک سوچ کی وہ ہو. صحیح ہے. اور یہ باقاعدہ یعنی اب بھی ایک حد تک ہوتا ہے کہ جو عورت, آئی ایم سوری ٹو بی ویری, اب آج بات کھل کر ہو رہی ہے تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اس موضوع پہ کھل کر جو ہے نا اپنی بچیوں کو اور اپنی خواتین کو کہوں کہ خدا کے لیے اس کی اہمیت کو سمجھنا شروع کریں اور اللہ اور اس کے رسول سے ناراضگی سے بچیں. تو اب بھی میں نے یہ نوٹ کیا, اور پہلے بھی میں جو سجی بنی لڑکیاں یا عورتیں ہوتی ہیں اور جو بالکل کھلے حال میں آتی ہیں اور تیار ہو کر اور صحیح سے ان کو بہت امپورٹنس دی جاتی ہے. صحیح. اور ان کو بڑھ بڑھ کے لوگ جو ہیں دکھاتے ہیں, سوائے اس کے کہ جو لوگ یعنی سمجھتے ہوں, یا ٹائم کے ساتھ اب چینج بھی آیا ہے حجاب کے لحاظ سے. ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کر رہا ہے, ینگ میں بھی لوگوں میں, اور تھوڑا سا کچھ اور ایج گروپ میں بھی. لیکن یہ کہ یہ میں نے چیز مطلب ہمیشہ ہی فیل کی نا, ایک جو نیگیٹو, ایک بہت خراب سا ایک رویہ ملتا تھا, اور اب بھی کسی حد تک ہو. جی یہ میں آپ کو کہہ سکتی ہوں. لیکن باقی یہ ہے کہ لوگ بہت ہی اس کو ریپلسیو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. جی یہ ایک اپنی جگہ ہے کہ آپ کو لوگ بہت ہی
جب تک کہ اگر اللہ کی طرف سے اللہ نے آپ کو کوئی رتبہ عہدہ یا ایسا دیا ہے، یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم کے بھی زیور سے آراستہ کر دیا، یا ایسی کسی جگہ بٹھا دیا اور لوگوں کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ کوئی ایسی خاتون ہے. میں پچھلے دنوں ہی کسی سے بات کر رہی تھی، میں نام نہیں لینا چاہوں گی، کسی ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے جو بہت ہی ایک یونیورسٹی کے لوگ ہیں، جی، کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ کسی نقاب میں یا حجاب میں کسی عورت کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی تعلیم اور اس طرح سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو کچھ پتہ نہیں ہے، تو بیچاری بیوقوف سی، کوئی سوری ٹو بی ویری بلنٹ، کوئی جاہل سی، یا کوئی پسماندہ گھر سے، یا کوئی پور ایسے گھر سے خاتون آ رہی ہے. جی جی، یہ کانسیپٹ کو توڑا ہے خواتین نے، لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے آئی تھنک. لیکن اس کانسیپٹ کو میں اپنی نوجوان بچیوں سے یہ اپیل کروں گی، میں اپنے پاکستان کی عورتوں سے یہ اپیل کروں گی کہ یہ بیریئرز کو توڑ دیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے سورہ نور اور سورہ احزاب میں خصوصی طور پہ کھول کھول کر دکھا دیا. آپ ان صورتوں کو ریسرچ کریں پلیز، اپنے طور پہ ریسرچ کریں، استادوں سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس کا سوال ہوگا آپ سے. جی، تو یہ ایک حکم ہے، احکامات کی جو آیت ہے، یہ جو محکمات اور متشابہات جو بتائی گئے یہ محکمات میں سے. ہم کیوں اپنے آپ کو فیلسیز جیسے آپ نے کہا، یا اپنے آپ کو ایکسکیوزز دے کے، تھپکیاں دے کے سلا رہے ہیں اپنے آپ. صحیح بات، صحیح بات. اپنے نفس کو ہم نے جو ہے نا تقویٰ کی تو ہم نے قبر بنا لی. جی جی، ٹھیک ہے، نفس کو ہم نے سہلا دیا، اپنے آپ کو پیٹ کر دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو بہت غفور الرحیم ہے. بالکل ایسے. اللہ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ بچوں سے میں کہوں گی کہ وہ عادل اور منصف بھی ہے. جی بالکل بالکل. وہ حساب بھی لیں گی. بھائی میں نے تو پرچہ آؤٹ کر دیا تھا نا، ایگزامینیشن پیپر تو آؤٹ ہے، جی، تو پھر تو ہمارے پاس دلیلیں بھی بہت کم رہ گئی. اللہ کے آگے تو ہم کوئی ایکسکیوز بھی نہیں کر سکیں گے. سارے آڈیو ویژولز تو وہاں پہ آ رہے ہوں گے. کرامن قادمین الگ اللہ نے بٹھا دیے. سورہ یاسین آخری پاروں میں اللہ نے ساری منظر کشی کر دی. رہ کیا جاتا ہے؟ بے شک بے شک. کون سے ایکسکیوز رہ جاتا ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو سلاتے رہے؟ بس یہ آواز آپ کی میری دعا ہے پہنچ جائے ہماری بچیوں تک. دیکھیں یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم یہاں بیٹھ کے کوئی ججمنٹ پاس کر رہے ہیں یا ہم انہیں برا سمجھتے ہیں. جو پردے والی خواتین ہیں دوپٹہ ویئرنگ لیٹ سے سر پہ، تو ان کو سمجھاتا ہے کہ پتہ نہیں بہت ہی کوئی پسماندہ اور پور فیملی سے. یہ میں آپ کو بتاؤں، میں گزر چکی ان چیزوں سے، میری نوجوانی ساری اس کی ہوا ہے. اللہ معاف کرے. مجھے ساتھ آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو، کین آئی سے یس یس اور لیٹر آل مائی یو نو مائی جو مائی friend circle was changed entirely. They left me. All of them left me. مجھ سے وہ بات کرنا نہیں پسند کرتی تھی، میرے ساتھ چلنا نہیں پسند کرتی تھی. After over the years when they saw me کہ you know Islam is not like یہ حبس نہیں ہے، یہ جکڑ نہیں رہا. صحیح. تو then you know after time you know they realized اور جو ہے دین میں بھی اللہ نے بڑے ساتھی دیے. صحیح بات. ابھی تک ہے، لیکن یہ کہ پھر وہ پرسپیکٹیو بدلا، لیکن وہ تھا اور ابھی تک ہے. جی، تو آئی تھنک کہ یہ پرسپیکٹیو بدلے گا انشاءاللہ جب پردے والی خواتین آئی بلیو کہ ذرا ظاہر ہے لوگوں میں مکس اپ ہو. لوگوں سے مراد ہے اپنے سیم جینڈر میں فیمیل میں، اور انہیں دکھائیں کہ دیکھو یہ تو اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام ایجوکیشن، اٹ ڈزنٹ اسٹاپ یو فرام نارمل فنکشنز آف لائف. بس یہ کہ یہ اللہ نے کچھ لمٹس جو ہے وہ رکھی ہیں. تو آئی تھنک اس سے مزید مائنڈ سیٹس چینج ہوں گے. میں آپ کو بتا رہا تھا کنزیومر سائیکالوجی میں نے پڑھا ہے اپنی ڈگری میں، ماسٹرز ان سائیکالوجی میں. اس میں نا مطلب میں نے بڑے اس کو انٹرسٹ لے کے پڑھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو نو کہ یہ میڈیا ایڈز جو بناتا ہے اور جو اسکرپٹس آتے ہیں، یہ اس کے پیچھے کیا پوری سائیکالوجی کیا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے ماڈلنگ. ہیومن بینگ جو ہے نا نیچرلی ماڈلنگ کرتے ہیں. ماڈلنگ سے مراد ہے یعنی کسی کو امیٹیٹ کرتے ہیں، اور وی کانٹ ہیلپ دیٹ. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رول ماڈلز ہمیں دے دیے، جو انبیاء ہیں اور صحابیات ہیں ظاہر ہے ہماری عورتوں کے لیے، اور جو باقی نیک عورتیں تھیں. تو دیکھیے کہ میڈیا جو ہے نا، آپ نوٹ کریں کہ جب بھی انہوں نے غریب عورت دکھانی ہوتی ہے نا، چاہے وہ ینگ ہو یا اولڈ ہو، تو وہ دوپٹے میں ہوتی ہیں یا وہ پردے میں ہوتی ہیں یا انہوں نے عبایا پہنا ہوتا ہے. جب انہوں نے سکسیسفل عورت، کارپوریٹ کی عورت، اور جو ہے نا وہ بڑی ایک آپ کہہ لیجئے کہ
कॉन्फिडेंट औरत दिखानी हो, तो वो दुपट्टा तो दूर की बात, वो जिस तरह का होता है लिबास वो आपको पता है। तो देखिए ये क्लियर जो है ना वो फिगर्स खड़े किए जा रहे हैं कि देखो जी, गरीब पर्दा करता है, जी, दुपट्टा लेता है, और जो अमीर है या जो सक्सेसफुल है इन द वर्ल्डली सेंस, इन्वर्टेड कॉमा सक्सेसफुल, वो पर्दे से कोसों दूर है और उनकी प्रायोरिटीज ही कुछ और है। तो आई थिंक कि ये बड़ा एक फैक्टर है कि हमारे लोग ना सब कॉन्शियसली, और हमारे इवन फीमेल फोक के माइंड में ना सब कॉन्शियसली बातें बैठती जा रही हैं कि यार ये तो अनकूल है और दिस इज़ एक्चुअली जो है ना वो कूल। बल्कि मैं आपको बताऊं कि एक डायलॉग में आपको सेलिब्रिटी का, माशाल्लाह बहुत अच्छी है वो खातून वैसे ओवरऑल नेचर वाइज, तो मेरी ज़ाहिर है कुछ मुलाकातें रही हैं, तो थोड़ी सी हमारी बहस हो गई एक प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि देखें पर्दा तो दिल का होता है, तो ठीक है, मैंने उन्हें कहा कि मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ, आपका मौक़िफ़ समझ रहा हूँ। आप कहना बेसिकली ये चाह रही कि हया यहाँ से उठनी चाहिए दिल से, और हया आपकी लैंग्वेज में होनी चाहिए, हया आपकी बातों में होनी चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन, लेकिन देखें पर्दा लिबास का भी है, इसको डिनाई तो नहीं जी किया जा सकता। तो मैंने उससे बहुत रिस्पेक्टफुली डिसएग्री किया कि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ये कि यहाँ पे मैं आपसे डिसएग्री करूँगा। लिबास का भी पर्दा है, और ये बात हमारे जो ये कंज्यूमर साइकोलॉजिस्ट हैं इन्हें बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए ये औरत को एक ख़ास लिबास में एडवर्टीज़मेंट्स में लाते हैं, इसीलिए हर ऐड में इन्होंने आगे औरत को खड़ा किया होता है। इवन अब तो न्यूज़ कास्टर, मेरे दौर में तो मैं पीटीवी में जो माशाल्लाह न्यूज़ पढ़ने आती थी, बहुत ही इंतहाई डिसेंट खातून, मैं ये नहीं कह रहा कि ये वाली डिसेंट नहीं है जो आजकल है, बस हर एक का एक बैकग्राउंड है, लेकिन वो एल्डरली खातून होती है, बहुत एक ऑनरेबल डिसेंट एल्डरली खातून। अब देखें कि एल्डरली खातून क्या ख़बरनामा पढ़ सकती है? इतना ज़्यादा हमने स्टैंडर्ड जो है ना जी वो चेंज कर दिए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में कि ना एक मकसद के लिए हैं कि मैसेज दिया जाए फीमेल फोक को कि तुम्हारा सक्सेस इस चीज़ में। तो उनसे भी मैंने यही कहा कि देखें हम जज नहीं कर रहे किसी को, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है उसने रूल्स बता दिए और उस पर हमारी जजमेंट होगी। तो जब हम किसी को समझाते हैं इस मौजू पे, तो उसको पर्सनल अटैक लेना या उसको ये समझना कि नहीं जी ये क्यों मैं करूं, तो आई थिंक कि वो फिर ऐसा एटीट्यूड जो है वो दिल को मज़ीद आई बिलीव कि जो है जी वो सख्त कर देता है। तो वैसे अभी आपके मुताबिक जो है वो इस कल्चर की बेहयाई की वजह, बड़ी बड़ी वजूहात जो हैं वो आपके नज़दीक क्या हैं? फिर मैं इंशाल्लाह अपने कुछ कमेंट्स आपको, कुछ ड्रामास, कुछ एडवर्टीज़मेंट और जो कल्चर है इस वक्त बेहयाई का वो आपके सामने जो रखूँगा। लेकिन आप क्या समझती हैं कि मोटी मोटी वजूहात जो है वो क्या है इसकी, जो सोसाइटी में जो स्प्रेड होने की? जी जी, 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 ओवरऑल जो है ना एज ए कल्चर ही स्प्रेड हो गया। सबसे पहली बात तो यही है, शैतान ने जो वादा किया था अल्लाह ताला से कि मैं इब्ने आदम को भटका कर रहूँगा, दाएं से भी आऊँगा, बाएं से भी आऊँगा, ऊपर से भी आऊँगा, नीचे। सही। उसने चैलेंज दिया था और ये क़यामत तक होता रहेगा। शैतान के हथकंडों में से महबूब हथकंडा बेहयाई के साथ है। सही जी। और जो वो अल्लाह ताला भी कुरान में कहते हैं ना कि जो लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के गुरों में बेहयाई के साथ जी, उनके लिए दुनिया में भी दर्दनाक अजाब है और आखिरत में भी दर्दनाक। अब जो आज हमारा मौजू है हम उसको भी देख लें, जो हम लिबास की बात कर रहे हैं और जो हया की हम बात कर रहे हैं, तो यहीं से जो हमने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से वो शुरू हुआ और वो अभी तक ही, और जैसे मैंने कहा कि ये महबूब उसका एक बड़ा टारगेट है, क्योंकि जब इंसान के एक तो ये जो हया का कॉन्सेप्ट एक तो पूरी बॉडी पे भी मुहित है, सही है। आदीस के जरिए से बताइए तुम्हारा जहन भी साफ हो, ब्रेन में जो कुछ है, बिल्कुल बिल्कुल, योर थॉट्स भी साफ है, और उसके बाद तुम्हारा जो ये मिड सेक्शन है, डॉक्टर ऑल्सो बिलो द नेक गोइंग टू द स्टमक एंड एब्डोमेन, तुम्हारे जो रिस्क हराम अगर जा रहे तो वो भी अगेंस्ट हया है, क्योंकि तुमने उस पे नफ्स पे जुल्म किया। तैयब डाइट का कॉन्सेप्ट, तैयब डाइट, बिकॉज हया के खिलाफ है ना, तुमने हराम लुकमा लिया और हराम खिलाया। सही है। अच्छा, एंड बिलो दैट आई डोंट वांट टू
आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन बट वी नो कि अल्लाह ताला ने कहा है कि अपनी हिफाजत करो. जैसे वो हदीस है जी कि अपनी ज़बान की शर्मगाह की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी जी. तो अब यही बात हो गई कि जैसे कि हमने पेरेंट्स की बात की कि वो अवलीन दर्सगाह है, माँ भी. उसके बाद ये कि अब ये कल्चर हो गया, फिर दीन की नॉलेज नहीं, ये भी हमने बात कर ली. औलाद को दीन नहीं सिखाया, जो कि अल्लाह सवाल करेंगे वालिदैन से कि तुमने क्यों नहीं पहुंचाया. सही है. और अगर उन वालिदैन तक तो उनके वालिदैन हर एक से मतलब सवाल होगा जी. और फिर अल्लाह ने खोल खोल के भी बता दिया ना कि इल्म हासिल करो जी, दीन का इल्म हासिल करो. कुरान में भी बता दिया, हदीस है मुख्तलिफ सारा डिफाइन किया हुआ है जी. तो उसके बाद एक और बात मुझे बहुत अहम लगती है, जो एक कल्चर आम हो गया है, पहले वेस्ट से शुरू हुआ था सही कि शादियां लेट करना. जल्दी शादी क्यों नहीं करते. सूरह नूर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो मुजर्रिद हैं उनके निकाह कर दो, अल्लाह अपने फजल से उनको गनी कर दे. बेशक बेशक. जो लोग साहिब हैसियत हैं या जो नहीं भी हैं जी, हम इस आयत के ऊपर क्यों नहीं हमारा ईमान पुख्ता होता. सही बात. लड़कियां जो है कहती हैं, मैं वहां से ही शुरू हुआ ज्यादा, मैं अपनी देखती रही हूँ, ऑब्जर्व करती रही हूँ कि हमने मास्टर्स करना है, उसके बाद मास्टर्स करके हमने एक्सपीरियंस लेना है, उसके बाद हम शादी करेंगे. वही इन्फ्लक्स यहाँ पर आया. सही. लड़कों का ये हुआ कि हमने करियर बनाना है, हमने अपने आप को और स्टेबलाइज करना है फाइनेंशियली, और ये कि हम या अगर कोई बिजनेस है तो उसको और ऊपर तक ले जाना है, और ऐसा घर और ऐसा ये किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं, फिर शादी करनी. तो आप ये देखिए कि एक अल्लाह ताला ने मैंने जब पर्दा किया था तो मेरे मामू की वो बात मुझे याद आती है. हालांकि उनको इतना नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, नहीं इन चीज़ों की इतनी वो नहीं थी, लेकिन ही ऑल्सो रिस्पेक्टेड मी. और उन्होंने मुझे, जैसे बहुत से लोगों की बहुत बातें सुनने को मिली थी कि उन्होंने कहा बेटी तुमने बहुत अच्छा काम किया. मर्द और औरत ऐसे हैं जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स ऐसे अट्रैक्ट करते हैं. मनी जो कुदरत का कानून है कि अल्लाह ताला ने अट्रैक्शन रख दी ना, तो जब ऐसा होगा नहीं, फिर हम सेग्रीगेटेड भी एनवायरनमेंट में नहीं रह रहे. हमारे इदारे भी जो है वहाँ पे सारी फ्री मिक्सिंग, और अब तो मामला पार्टीज और कहाँ तक पहुंच गया है, यानी जो कुछ भी होता है. तो फिर ये सब क्यों नहीं होगा. ये फितने तो सर उठा कर जो है ना मजीद फितनों को जन्म देंगे. और वो स्टोरी जो है अभी एक, मुझे बहुत डर भी लगता है, मुझे खौफ भी आता है, मुझे तकलीफ का मैं लफ्ज़ बार बार आपसे कहूँगी, क्योंकि ये मेरे ख्याल ये मेरी भी बहुत दुखती रग है जी, कि जो बेहयाई जो माशरे में इस वक्त फैली हुई है, तो फिर उसकी कोई एंड नहीं है. यस यस यस. यानी वो चलता चला जा रहा है. जी. तो आगाज मैं एक बात पे थोड़ी सी बात करना चाहूँगी कि बात ये होती है, जो हया और मॉडेस्टी का कॉन्सेप्ट है ना, मैं वालिदैन को भी ये बताना चाहूँगी और फ्यूचर वालिदैन को भी अपने तजर्बे से नॉन जजमेंटल होके कि ये बताने की बातें, जो हया का कॉन्सेप्ट है ना, आपको अपनी बच्ची को या बच्चे को, ये जैसे ही वो बोलने के भी काबिल नहीं हुआ, उस वक्त से खुदा के लिए शुरू करें. मैसेजेस तो उसको माँ के यूट्रस में भी जा रहे हैं ना, वो कितना कुरान पढ़ रही है, वो कितना अल्लाह से जुड़ी है, कितने भलाई के काम कर रही है, या वो दूसरी एक्टिविटीज हैं जो कि बिल्कुल बेसलेस हैं, या खुदा न खास्ता बिल्कुल अल्लाह न करे लेफ्ट पलड़े में जा रही हैं. तो ये तो साइंस की भी पूरी रिसर्च है, साइंटिस्ट ने की हुई है कि यूट्रस में एम्ब्रियो को सारे मैसेजेस जा रहे होते हैं. तो ये चाइल्डहुड से भी, यानी पहले का, ये माएँ और बाप प्लीज कॉशियस हो जाएं. जो लिखा होता है ना हमारे पास करण का, या बी वेयर जी, बी कॉशियस, कि यहाँ से जो है देयर इज हैजर्ड इलेक्ट्रॉनिक, या कोई शॉक लग सकता है, दिस इज लाइक दिस, कि जो आपका जो बच्चा जो अटायर पहन रहा है जी, बच्चा क्या देख रहा है जी, ठीक है. और कार्टून भी हमें पता है, आज से तो बात नहीं है, 20 साल से ज्यादा मेरे ख्याल हो गया क्या कुछ दिखाया जा रहा है. आई विल नॉट लाइक टू नेम दोज बट वी नो जी, बता भी हम खैर सकते हैं नाम, लेकिन वहीं से ही बताना है कि जब छोटी सी बच्ची है या बच्चा है,
जैसे आजकल बच्चों के भी कपड़े आए हुए हैं तो बेबीज के, और तो मुझे देखकर शर्म आ जाती है। सही। उनके जो जैसे जस्ट लाइक स्ट्रिंग स्ट्रैप्स होते हैं, मैं ये समझती हूँ कि खुदारा पेरेंट्स, यंग पेरेंट्स, आप ग्रैंड चिल्ड्रन को, अपने चिल्ड्रन जो बेबीज हैं आपके जो पैदा हो गए, उनको मॉडेस्टी का शुरू से कॉन्सेप्ट सही है, बात। उनको बताएं कि बेटा कवर रखना है। मैं ये नहीं कह रही कि उनको नकाब जी, में जी। मलबूस करके उनको लिफाफे में डाल दें, लेकिन ये कि उनका बॉडी कितनी ज़्यादा कवर होनी चाहिए, अल्लाह रसूल की मोहब्बत डालें, प्यार डालें। और असल में एक और बहुत बड़ा मसला है जो मेरी ज़िंदगी में मैंने ये बहुत एक्सपीरियंस किया है कि वालिदैन इस बात को रियलाइज ही नहीं कर रहे होते कि मेरी लड़की 3-4, अब तो और जल्दी प्यूबर्टी ऑनसेट जी, हो जी, गया है ना, जी, हार्मोनल जी। सारे चेंजेस आ गए सही बात। कि ये बड़ी हो रही है। अच्छा होता है क्या है कि वो 7th 8th तक पहुंच जाती है ना, फिर वो जो वेस्टर्न जो रिवीलिंग टाइट क्लोथ्स और उस तरह के पहन रही होती है, जी जी, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं दिलाया गया होता सही ना, बात। हया का शोर नहीं होता, सही बात। सारी जिंदगी बच्चियां वो पहनती रहती हैं। और फिर जब उन्हें हिजाब का कहा जाए उनके लिए एक शौक होता है बहुत बड़ा। हिजाब तो उनके इमेजिनेशन में नहीं है ना, वो तो कवर्ड लिबासों में नहीं है ना, वो तो रिवीलिंग उनके ड्रेसेस हैं। आई डोंट वांट टू वी नो कि भाई किस जी, तरह जी, का जी, जी। सारा वो ऐसे ही है, ऐसे ही है। हो रहा होता है। तो उनको हया का जो उनके अंदर वो, चूंकि देखिए ये अमल स्विफ्टली आता है, जी अब जब वो स्विफ्टली जो डिसेंसिटाइजेशन हो गई है, ठीक है, दे ग्रू अप लाइक दिस, यस नोबडी टोल्ड देम, इसका उनको एहसास ही नहीं दिलाया गया कि दिस इज समथिंग विच हैज टू बी कवर्ड, योर बॉडी शुड नॉट बी रिवीलिंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बारीक और चुस्त लिबास में औरत होगी वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेगी, सही जो मफहूम है। सही हदीस है। तो ये चीजें क्यों नहीं सुनाई गई, और हम लोग सब किधर जा रहे हैं? सही बात, सही बात। बहुत ये लम्हे फिक्रिया है सही बात। बहुत ज्यादा, और फिर ये और बुराइयों को जन्म ले रहा है ना, बहुत ज्यादा। डेटिंग उस एंड जी, तक जा रही है जी। जो वेस्ट में होती थी, तखलिए में जा रहे हैं लोग, और आई डोंट नो, ये अल्लाह जो ताला आपने- हमें रहम कर दे हमारे ये सही है जी, हम दुआ ही कर सकते हैं। ये जो आपने सारी बातें की, मैं आपको ना एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जिन्होंने मुझे मैसेज किया, और जो है बच्ची माशाल्लाह काफ़ी वो एक हया वाली बच्ची थी, और लिटरली वो मैसेजेस में शी वाज क्राइंग, तो मैं उनका भी पैगाम आगे पहुंचाना चाहूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि अली भाई, मेरे जो मेल कोलीग्स हैं या जो यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं, वो इतनी डुअल मीनिंग टॉक करते हैं, इतनी गंदी टॉक करते हैं, और उन्होंने ना हमें बेवकूफ़ समझा है जैसे इनको पता नहीं, इतने एडल्ट जोक्स होते हैं उनकी टॉक में, और वो शर्म नहीं आती उन्हें। यानी उसने यहाँ तक कहा कि टीचर के सामने कर रहे होते हैं, मेल टीचर के सामने कर रहे होते हैं, और जब मैंने मेल टीचर को शिकायत लगाई, उन्होंने आगे से कहा कि बेटा देखो ये तो चलता है, आप अपने अंदर टॉलरेंस पैदा करो। यानी ये उनका जवाब था कि बेटा ये तो चलेगा, बजाय कि अब हम ये चीज़ें रोकें, आप अपने अंदर टॉलरेंस पैदा कर लो, आप इसको बर्दाश्त कर लो। तो देखिए, क्या ये बर्दाश्त करने वाली चीज़ है, या ये डूब मरने का मुकाम है कि आप एज ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को चेक नहीं कर रहे, और उन बच्चों के लिए जो लड़के हैं, मतलब क्या उनमें शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है कि इस तरह की गंदी लैंग्वेज फीमेल्स के सामने। मैं आपको बताऊं, जब मैं यूनिवर्सिटी में था बैक इन 2006-7, तो यकीन करें हम कहका लगा के हंस रहे होते थे दोस्त आपस में, मेल्स, या कोई ना मतलब वैसे कोई कैजुअल टॉक कर रहे होते थे, और कोई खातून नो मैटर जिस लिबास में सामने से चली आ रही होती थी, कोई हमारी फीमेल क्लास फेलो, हम चुप कर जाते। यानी हमारे अंदर वो रिस्पेक्ट थी और इज्जत की कि हम कहते थे नहीं यार अब वो आ गई हैं, अब जो है ना कैजुअल टॉक भी छोड़ो, फजूल टॉक भी छोड़ो। तो आई थिंक यहाँ कुछ कसूर हमारी फीमेल्स का भी है कि उन्होंने ये ओपन एक उन्हें वो दे दिया हैंड कि कोई नहीं हमारे सामने भी करो, कोई मसला नहीं। गालियाँ भी चल रही हैं, वो एडल्ट जोक्स भी चल रहे हैं, डुअल मीनिंग टॉक भी चल रही हैं, और हमने एक कट थ्रोट कंपटीशन बना दिया कि जी इसमें सरवाइव तुमने करना ही करना है, क्योंकि आगे भी है। यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके तुम कॉर्पोरेट में जाओगी, वहाँ भी यही है, वहाँ भी ये सब कुछ चलता है। तो यू हैव टू लर्न
کہ کس طرح سے تم نے جو ہے وہ اس ورلڈ میں ایڈجسٹ ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ دوسرے تمہارے لیے ایڈجسٹ ہو. تو یہ اس لیول پہ میم جو ہے نا وہ چیز پہنچ چکی ہے. اور میرے خیال میں کہ ہمارے جو شوز ہیں, دیکھیں یہ چیز, یہ غلاظت انڈیا سے شروع ہوئی ہے, بالی ووڈ سے. یعنی ایکسٹرا میریٹل افیئرز دکھانا, اس کو نارملائز کرنا, زنا کو جسٹ لائک اے ہینڈ شیک دکھانا کہ اٹس اوکے, ہو جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اسی طرح جی وہ ایڈلٹ ٹاک کو, ایڈلٹ جوکس کو نارملائز کرنا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں بھی اب ایسے انٹرٹینرز ہیں جو باقاعدہ ایکٹریسز کو بٹھا کے, لڑکیوں کو بٹھا کے ایڈلٹ جوکس کر رہے ہیں, اور آڈینس سامنے تالیاں ماری, وہ اپریشیٹ کریں کہ واہ واہ یہ تو بہت ہی کوئک ویٹڈ انسان ہے, اور بہت ہی جو ہے نا یہ ایک مذاقیہ انسان ہے. تو یہ اتنا اس لیول پہ جب دیکھیں گے ہم, بمبارڈ کیے جائیں گے ہمیں آئیڈیاز. جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں یہ چیز ایک دم نہیں آتی حیا, یہ ایک سسٹمیٹک ڈیسینسٹائزیشن ہوتی ہے, اور پھر بندہ بے حیا ہوتا ہے, اور پھر اسی طریقے سے اس کو دوبارہ سینسٹائز کرنا پڑتا ہے ان چیزوں سے. یہ ایک پروسیس ہے. تو ہمیں جس لیول پہ بمبارڈ کیا جا رہا ہے کنٹینٹ سے, ہم تو اتنا ڈیسینسٹائز ہماری یوتھ کو کیا جا رہا ہے, اتنا ڈیسینسٹائز کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں وہ حدیث میرے سامنے ہے, سنن نبی داؤد کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان زنا کرتا ہے, اللہ معاف کرے, تو ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے, ایز اف اٹ ور اے کلاؤڈ اوور ہیڈ, جیسے بادل ہے بس وہ نکل گیا. جب وہ کام چھوڑ دیتا ہے, ریپینٹنس کر لیتا ہے, پھر ایمان واپس آ جاتا ہے. یعنی ایٹ دا ٹائم آف ڈوئنگ دیٹ ایکٹ ایک انسان بالکل ایسا ہے کہ اس میں ایمان نامی کوئی چیز ہے ہی.